Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugungi darsimizda hajning ham umraning fazilatlarini olib ketirmiz. Chunki ibodatning fazilatini bilsang, u ibodatni ishlaw ham shu ibodatni endi ishlarga tirishuv ujatliging qattiroq bo'ladi. Dunyoda da bit shulay. Agarda ishga kirishga tilasang, aldan xizmat haqini aytalar ekan, sen ishlarga yengilroq. Chunki sen bilib turasan. Oy oxirinda shu ishing uchun, shu xizmating uchun ko'pmi xizmat haqin berilgan. Ham shulay agarda biz bilamiz ekan, Alloh taolo farz etgan ibodatni qilg'ash, aning natijasi narsa bo'lgan, Alloh taolo narsa bizga hozirlagan, bizga ani ishlaw ko'pga yengilroq bo'lar. Ham endi ibodatimizda biz xushuqliq bo'lar. Ham biz bir necha hadis olib ketirmiz, o'sha umra bilan hajning fazilati to'g'risida. Endi eng birinchi hadisimiz u sahih hadislardan Mu'jamul Awsat degan hadislar jiyintirida kelar. Jabir radhiyallohu anhu ismli sahobadan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Adimul hajj wal umra fa innahuma yanfiyani faqr va zunub." Haj bilan umrada davomchi bo'lingizdi, ya'ni davomli bo'lingizdi, doimiy ravishda tirishingizdi, haj bilan umrani qilib turardi. Chunki shu davomchilikda umra bilan hajda endi o'ldi faqirlikni bitiradi. Ya'ni faqirlikni, ya'ni molibizda barakat beradi. Shu haj qiluv ham umra qiluv sababli. Ham ikkinchi sabab ne uchun davomchilik qilishga kerak? Shulay gunohlarni surtadi. Na bu birinchi fazilat bo'lib tura, na bu doimiy ravishda endi hajni ham umrani qiluv eng birinchi yo'l bizning molibizga barakat beradi. Ya'ni faqirlikdan arindira. Ko'p kishi aytadi, narsaganda borasan 150 ming, 200 ming aqsha tuzdirib, anar o'ziga tuturga da aqsha qolmay, faqirlanasin, miskinlanasin bitdi. Na bu endi ilm yetmau sababli ham iymon zaif bo'lar orqasida. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kirisincha davomlilik qilingizdi, hajni umrani davomli qilsag'izdi, kirisincha Alloh taolo narsada boyitadi. Nabiy turmushda da shunday ko'p kishilar bor, kichkinagina bir kibiti bor. Ammo lekin yil sayin hajga, umraga yuri, ham endi oilasini da jita yaxshi turmushini olib boradi. Haytaning savdasi da zo'r to'g'il, kichkinagina bir kibit anda bir qardashim bor, turmushdan misol keltiram. Odatiy instrumentlar sota, bir kichkinagina kibit. Ammo lekin yil sayin ili hajga yoki Ramazon oyida umraga yuri, ham oilasini yaxshig'ini olib boradi. Na bu bir dalil bo'lib tura, Alloh taolo shu kichkinagina savdoga, kichkinagina kasbga barakatin beradi. Barakatin indira. Ham kishi hajga ham umraga borib qo'rqirga tegish tugul, faqirlikdan oqsham qolmay, oqsham bitadi, kirisincha tavakkallab shu izgi yerlarga, shu ulug' ibodatni qilirga tirishirga tegish. Chunki kirisincha uni boyitag'ina. Ham endi gunohlardan arindira, shistarta bir sabab bo'lib tura, bizning shu gunohlarimizdan arinuga davomchilik qilsak, shu haj bilan ham umrada. Chunki gunohlarimiz qizg'anishga qarshi bek ko'p, hammani Alloh bilan shirashgancha hatligini yuvib, chistartib bitirga kerak. Na shu ulug' ibodatda endi bir sabab bo'lib tura, arinirga shu gunohlardan. Ham ikkinchi hadisida aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ul bizning Muslim jiyintinda keladigan sahih hadislardan endi al-umra ila al-umra kaffaratu lama baynahuma de. Umra bilan umrada ikki orasida bo'lgan gunohlarni g'afu etadi. Ya'ni narsa degan so'z, masalan, biror kishi Ramazon oyida umraga keldi deydi. Chunki bilamiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kim Ramazon oyida umra qilirga keldi deydi, ul mening bilan haj qilgan kibik ajr savob oladi. Ramazon oyida da umraga yuru ul bik ajrli, bik savobli izgi amallardan bo'lib turadi. Chunki aning natijasi shulay haj qilgan kibik. Kim bilan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan. Ammo lekin bu ustimizdan burishni tushirmay, haj qiluv
Әмма ләкин шундый ук әҗерне аласың. Һәм кеше Рамазан аенда гомрәгә килде икән, һәм икенче елга тагын килә икән, менә шушы 2 Рамазан арасында булган гынахларны ди, кафарат кыла ди, шушы 2 гомрә ди. Ягъни чистарта ди гынахлардан. Һәм нәрсә ди? Шушы хадисен дәвам итеп әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям: "Вал хаджул мабрур лайса лахул джаза илля аль-джанна". Һәм мабрур хаҗның ди, нәтиҗәсе ди җәннәт ди. Мабрур хаҗ нәрсә дигән сүз? Күп хадисләрдә ишетелгән бар бит инде мабрур хаҗ дип. Нәрсә соң ул мабрур хаҗ? Мабрур хаҗ ул Аллаһ Тәгалә риза булып кабул булган хаҗ мабрур хаҗ дип әйтелә. Мабрур. Аллаһ Тәгалә риза булган, барлык шартларын, әркәннәрен, ваҗибатларын үтәлеп кылган хаҗ мабрур дип атала. Бу мабрур хаҗ булсын өчен аның үзенең шартлары бар. Иң беренчесе мабрур хаҗ булсын өчен кабул кимчелекләре булмаган хаҗ булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Иң беренче безнең хаҗга килүебез халал малдан булырга тиеш. Бу путевка сатып алабыз, шулаймы? Монда анда ашарга тотабыз анда. Бу малыбыз халал булырга тиеш. Халал кәсептән булырга тиеш. Әгәр дә хаҗыбыз анда риба белән анда хәмер сатып, яки кешеләрдән урлап, яки зулымлык кылып, һәм башка төрле шундый харам кәсеп белән кергән икән, мондый хаҗ мабрур була алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Инналлаһа таййибун ла якбалу илля таййибан диде. Аллаһ Тәгалә яхшы ди, һәм яхшыларны гына кабул итә ди. Ягъни яхшы, сыйфатлы малны, кәсепне генә кабул итә. Менә бу беренче шарт булып тора. Хаҗыбыз кабул булсын өчен безнең монда килгән түләнгән акчаларыбыз халал кәсептән булырга тиеш. Икенчесе нәрсә инде? Кичә сөйләштек. Нәрсә дидек кичә? Кичә генә сөйләдек бит. Бөтенебез инде. Ихласлык һәм сөннәткә муафиq булу. Менә 3 тапкыр сөйләдем, берегез дә әйтә алмый. Менә бит әйтә алмыйсыз бит берегез дә. Беренчесе ихласлык. Беренче шарт ихласлык, икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән сөннәтенә муафиq булу. Өченчесе нәрсә безнең? Ул гынахлардан ерак булу. Хаҗ вакытында әгәр дә кеше гынахлы гамәлләр кыла икән, гайбәт сөйли икән, кеше араларын боза икән, кешегә зулымлык кыла икән, ялганлый икән, бер сәбәпсезгә анда талаша, акырыша икән. Шушындый гынахлар шулай хаҗның кабул булмавына бер сәбәп булып тора. Хаҗилар хаҗга килгәч инде барлык төрле гынахлардан да ерак булырга тиешләр. Телләрен сакларга тиешләр. Бигрәк тә безнең күп гынах эшләнә тел белән. Гайбәт сөйләп, кеше арасын бозу, анда теләсәң сүзләр әйтү, хәтта шуңа хәтлектәге ачу чыккач сүгенеп тә җибәрәләр. Хәтта бар шундыйлар сугышканнар да хаҗ вакытында анда автобусга сый алмыйча анда сугыша, кыйнаша башлыйлар. Аллаһ Тәгалә мондый хаҗны кабул итми. Аңа хаҗәте юк синең монда гынах. Син монда гынах эшләргә килмәдең. Син киресенчә монда килдең күп итеп изгелек кылырга, яхшы гамәлләр кылырга. Һәм шуңа күрә мабрур хаҗ, кабул хаҗлардан булуыбыз теләсәк, без бу гынахлардан ерак булырга тиешбез. Талашу, сугышу, сүгенү, кешегә зулымлык кылу, гайбәт сөйләү, кеше хакына керү. Һәм инде дүртенчесе нәрсә? Хуснул хулук. Ягъни күркәм холык. Без үзебезне яхшы яктан күрсәтергә тиешбез. Сабыр булырга тиешбез. Чөнки беләбез, хаҗда кеше бик күп. Таваф кылгандан да кеше күп, этәбез, төшәбез. Анда автобуслар белән йөри башлыйбыз. Анда бик күп сабырлык кирәк. Чөнки мәсәлән, безнең группа дигән автобусга бүтән группа, бүтән фирмалар утыра. Төшәләр.
ачуым бик каты чыга. Менә бу вакытта сабыр булырга кирәк, сакларга кирәк, талашмаска. Чөнки менә бу талашу, менә бу гынахлар эшләү, әдәпсезлек, ул безнең хаҗыбызның әҗерен киметә. Һәм Алла сакласын, шундый күбрәк куркыныч гынахлар эшләсәк, Аллаһ Тәгалә хаҗыбызны кабул да кылмаска мөмкин. Һәм әйткәнем инде Казанда дәрестә, хаҗ ул нәрсә дидем, сабырлык дидем. Менә булдыралганча сабыр булырга кирәк. Бик авыр сабыр булырга. Чөнки кеше күп эссе анда, бөтен нәрсә вакытында эшләнмәй, бөтен нәрсә без теләгәнчә булмый, зарланырга тотынабыз, акырырга тотынабыз. Менә бу вакытта без нәфсебезне тәрбияләргә тиешбез, нәрсәгә? Сабырлыкка. Менә шушында без сабырлыкны тәрбияләргә тиешбез. Шушы авырлыклар аша инде Аллаһ Тәгалә безгә шундый зур әҗер әзерләгән җәннәт. Җәннәткә керү җиңел түгел. Җәннәткә керәбез менә шушындый авырлыклар аша үтеп. Бу дөньяда да бит рәхәт тормышта яшәү бер дә җиңел түгел. Шулаймы? Яхшы коттеджда яшисең килсә, анда 3-4 миллионлык машинада йөрисең килсә, бик күп эшләргә кирәк, бик күп укырга кирәк, бик күп сәбәп кылырга кирәк. Шулаймы? Яхшы тормышта яшәр өчен. Гаиләдә бәхет тормыш алып барыр өчен анда шулай бик күп тырышлык куярга кирәк. Әле бу вакытлыча дөньяда күпме тырышлык куярга кирәк. Ә инде мәңгелек тормышка барыр өчен, җәннәткә керер өчен бу дөнья каранда тагын да күбрәк тырышлык куярга кирәк, тагын да күбрәк сабыр итәргә кирәк, тагын да күбрәк авырлыклар аша үтәргә кирәк. Шуңа күрә менә бу хаҗның нәтиҗәсе нәрсә? Җәннәт. Шушындый авырлыклар аша үткәнгә. Нинди генә авырлык килмәсен безгә, без сабыр итәргә тиешбез. Ничек итеп сабырлыкны тәрбияләргә тиешбез? Җәннәтне күз алдында тотып. Җәннәткә керү җиңел түгел бит. Түгел бит дип. Автобуслар вакытында килмәсә, анда каядыр вакытына барып җитмәсәк, арса бик катыймы. Анда аякларыбыз авыртса, без сабыр итәргә тиешбез. Чөнки шушындый авырлыклар аша безгә җәннәт әзерләнгән. Җәннәткә җиңел генә, рәхәт кенә диванда ятып кына, ашарыңа алдыңа китереп куеп кына, кешесез генә таваф кылып, буш кына автобуста йөреп, алай хаҗ үтәп булмый. Авырлыклар булды һәм булачак. Әмма ләкин безнең хәзерге көндәге ул авырлык Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи белән иң хәерле өммәт кешеләре белән чагыштырганда, сахабалар белән хәзерге авырлык ул гомумән авырлык түгел. Хәзер без бик рәхәттә, әлхәмдүлилләh. Элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сахабалар бөтен нәрсәне җыяу йөриләр. Ә хәзер әлхәмдүлилләh безнең автобуслар илтеп куя, ашарларга китереп куялар. Шуңа күрә, алейкумассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ, нәбу 4нче сыйфат. Нәбу мабрур хаҗ булсын өчен күркәм хулык, сабырлык бездән бик каты таләп ителә. Һәм 3нче фазиләте инде шушы хаҗның инде бу безнең Бухари җыентыгында килә. Айша анабыздан радиллаһу анха һәм ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямдан сораган: "Я Расулуллаһ, ди, нарал җихад афдалул амал, ди, афала нуҗахид", ди. Ягъни бу хатын кызлар өчен сорый инде. Күрәбез ди, Аллаһ юлында ди, көрәшү ди, тырышлык кую ди, иң саваплы, иң хәерле гамәлләрнең берсе ди. Ни өчен соң без ди Аллаһ юлында көрәшмибез ди, ягъни хатын кызлар ди инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Юк ди, ләкин афдалул җихад, әмма дә ләкин хатын кызлар өчен иң хәерле шушы көрәшү ди инде Аллаһ юлында ди, ул нәрсә ди? Хаҗҗун мабрур ди. Ягъни шушы кабул кылынган, кимчелексез, барлык шартларын үтәлгән инде хаҗ ди." Һәм 4нче хәдистә килә шушы хаҗның инде фазиләте инде Абу Хурайрадан килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорагач, кайсы гамәл иң хәерле, иң изге гамәлләрдән булып тора ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Иману билләһ ва расулуху", ди. Аллаһ Тәгаләгә һәм аның расуленә ди иман китерү ди. Аннан соң ни ди? Аннан соң Аллаһ юлында ди көрәшү ди. Аннан соң ни ди? Хаҗҗул мабрур ди. Менә күрәбез бу хәдисләрдә хаҗның инде фазиләтенә. Иң хәерле гамәлләрдән булып тора шушы
кабул кылынган мәбрур хаҗ. Һәм менә шушы тагын безнең хаҗыбыз мәбрур булсын өчен, кабул булсын өчен тагын бер фазилатын күрсәтүче бер хадис, шулай Бухари җыентыгында килә, Абу Хурайрадан, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйткән: "Ман хаҗҗа лиллаһ", кем Аллаһ ризалыгы өчен хаҗ кылса ди, фәләм ярфас. Ярфас дигән сүз, ягъни хаҗ вакытында инде якынлыкка кирмәү, халал җифетен белән инде һәм якынлыкка алып бара торган гамәлләр эшләмәү, шушы рафас дип атала инде. Кем хаҗ вакытында инде шушы гамәлләрне эшләми икән, һәм вәләм яфсак, ягъни фиск, бузыклык, гынаһлы гамәлләр кылмый икән, раҗа каяуми валадатуху уммуху ди. Өенә ди кайтачак ди, анадан туган бала кебек чистарынып ди. Әмма ләкин монда шарт куя. Беренчесе нәрсә ди? Аллаһ ризалыгы өчен ди. Икенчесе шушы инде якынлык кылмый торган, якынлыкка илтми торган гамәлләр, һәм өченчесе нәрсә? Бузыклы гамәлләр, ягъни гынаһлардан ерак булу. Һәм шушы хадисны ныгытып Аллаһ субхана ва тааля Бакара сүрәсендә әйтә. Нәрсә ди? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Кем ди инде ниятләсә ди хаҗ кылырга килә икән ди, килде икән шушы изге җирләргә ди, алар ди нишләмәсеннәр? Рафас, шушы инде якынлык кыла торган бузыклыклар эшләмәсеннәр, һәм гынаһлар кылмасыннар ди, һәм талашмасыннар ди хаҗ вакытында. Җидал, ул талашу, бер-берен белән инде бәхәскә керү. Ни өчен Аллаһ Тәгалә шушы җидалны монда куя? Гынаһлы гамәлләр, аннары шушы бәхәсләшү, талашу. Чөнки хаҗда иң каты эшләнә торган гынаһ нәрсә ул? Талашу, акырышу, бәхәскә керү. Бу иң каты таралган гынаһ. Икенчесе гайбәт. Бу шулай ук шуңа керә. Һәм галимнәр арасында сорау туды. Без бит әйттек бу хадистә, ниме? Кеше шушы Аллаһ ризалыгы өчен шушы гынаһларны кылмаса, анадан туган бала кебек кайта ди. Галимнәр арасында сорау нинди булды? Әмма бу тулысынча бите гынаһлардан да арынып, чистарынып кайтамы? Яки инде кичкенә гынаһлардан гынамы? Монда галимнәр инде икегә бүленде. Бер төркем галим әйтте, хадистә аңлашыла тулысынча барлык гынаһлардан да ди. Зур гынаһлардан да, кичкенә гынаһлардан да. Чөнки ам, ягъни гомуми хадис бөтенесен үз иченә дә ала ди. Әмма ләкин икенче төр галимнәр әйтте, юк ди, безнең бит Коръәндә аят бар ди, Аллаһ Тәгаләнең сүзе ди. Ниса сүрәсе 31-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди? Ин тәҗтәнибу кабаира ма тунхауна анху нукаффиру анкум сайyiатикум ди. Әгәр дә без тыйган зур гынаһлардан ди тыелсагыз ди, намда шарт куя, без тыйган зур гынаһлардан тыелсагыз ди, без сезгә ди калган гынаһларыбызны гафу итәбез ди. Һәм галимнәр әйтте, менә монда зур гынаһлардан тыелу шарт булып тора, шуңа күрә Нәбу хаҗыбыздан, анадан туган бала кебек кайтсын өчен зур гынаһлардан тәүбә кылу шарт булып тора. Әгәр дә зур гынаһлардан инде тәүбә кылмыйбыз икән ди, без анадан туган бала кебек чистарынып кайтмыйбыз. Ни өчен шулай? Чөнки ди хаҗ кылу, хаҗдан соң кешене инде яхшы якка үзгәртергә тиеш ди. Һәм менә бу бер галәмәте булып тора ди хаҗыбызның кабул булуына. Әгәр дә кеше хаҗга хәтле гынаһлы гамәлләр кыла икән, зур гынаһлар турында сөйлибез. Риба ала ди, рибага акча бирә ди, яки үзе ала ди. Шулай бит, һәм мөселманнар арасында кызганычка каршы ул хәләлгә чыга башлады инде. Уйлап та тормыйлар, кредитка машина алалар банктан, квартиралар алалар, мебель алалар, уйлап та бирмиләр, хәләлгә әйләнде. Әгәр дә кеше шулай рибага, процентка акча ала, яки бирә, яки бүтән әйберне инде, һәм хаҗдан соң да шушы гамәлен инде дәвам итә икән, яхшы якка үзгәрми, тәүбә кылмый икән, Аллаһ Тәгалә мондый кешенең инде кабул кылмый. Ни өчен? Чөнки ул гынаһтан туктамады, гынаһтан арынмады. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Без тыйган гынаһлардан тыелсагыз гына ди, гафу итәбез ди, сезнең гынаһларыгызны ди. Менә бу шарт итеп куя. Кеше хәмер эчте ди, ярата ди әзрәк. Һәм хаҗдан кайтып дәвам итә икән, шулай ук. Кеше зина кылырга ярата ди.
Кызганычка каршы бу теге уйланып чыгарган нәрсә түгел. Мусульман өммәтендә шундый чирләр башланды, бик куркыныч. Зина да тарала кардәшләр арасында, бик каты дин тоткан кешеләр арасында да рибалар менә бу. Алла сакласын. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне әйтеп, уйлап чыгарган мондый бит инде мусульманнар юк дип әйтү дөрес уй түгел. Чөнки күп таралды шушындый бузыклыклар дин тоткан кешеләр арасында да. Чөнки кеше хаҗга килә, кайта, анда Алла сакласын, зиналар кыла, анда рибалар ала. Тормышта шундый мисаллар бар. Үзем шәхсән беләм шундый берничә кешене. Шуңа күрә менә монда ук без үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Әгәр дә нинди генә гынахка батмасак та, зур гынахлардан, анда кеше әйберләрен урлаган булсак, без тәүбә кылып инде кешегә инде кайтарырга тиешбез. Тәүбә кылып, шул вакытта гына без чистарынып кайта алабыз. Һәм менә монда тагын белергә кирәк, чистарынып кайтыр өчен тәүбәнең шартлары бар. Иң беренчесе, тәүбәнең шартлары зур гынахлардан инде кичкенә гынахларны, менә шушы хаҗ кылуларыбыз, намаз укуларыбыз, гомер арасында гомра кылабыз, изге гамәлләр кичкенә гынахларыбызны гафу итә. Әмма ләкин зур гынахларыбыз да гафу ителсен өчен, чистарыныр өчен тәүбәнең шартлары бар. Шушы шартлар белән инде без тәүбә кылырга тиешбез. Иң беренче тәүбә ул ихласлык, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен без калдырырга тиешбез шушы гынахны. Кеше ризалыгы өчен дә калдырып була. Мәсәлән, берәрсе әйтте, врачлар әйтте, менә син әгәр дә хәмер эчүңнән туктамыйсың икән, сәламәтлегеңә зыян килә һәм бу дөньядан китеп тә барырга мөмкинсең. Кеше калдыра шушы гынахны, әмма ләкин нәрсә өчен калдыра? Үзенең сәламәтлеге өчен калдыра. Сәламәтлеге ризалыгы өчен калдыра, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Шуңа күрә нинди генә гынах булмасын, кеше калдырырга тиеш аны Аллаһ ризалыгы өчен. Икенчесе, шушы гынах кылудан туктарга тиеш. Кеше, мәсәлән, эшендә анда әзрәк әйберләр урлый ди. Юк, зур гынахларга керә, урлау. Чөнки кеше хакына керү, урлау зур гынахларга керә, кешене урлау. Һәм инде әгәр дә тәүбәгә килә икән, шушы урлавын ул калдырырга тиеш. Ягъни гынахтан туктарга тиеш. Өченче, үкенергә тиеш. Раббым, ни өчен эшләдем соң дип, күңеле сыкрарга тиеш, калбе сыкрарга тиеш шушы гынахны эшләгәнгә. Һәм инде дүртенче, аның яқин булырга тиеш. Русча әйтсәк, твердая убежденность. Яқин нәрсәгә? Бүтән ул гынахка кайтмавына. Әгәр дә җае булса, әзрәк эшләп алырмын әле, урлап алырмын әле, анда бүтән төрле гынахлар эшләп алырмын, әзрәк шикләнә икән, моның тәүбәсе тәүбәдән китмәй, ул яқин булырга тиеш аның. Төпле ышаныч, бүтән ул гынахка кайтмыйм дип. Бишенче, кеше хакына кергән булса, кеше хакын кайтару. Кеше әйберен урлаган булса, ул аны кайтарырга тиеш. Кешене рәнҗеткән булса, килеп гафу үтенергә тиеш. Мин сине шул вакытта золымлык кылганым, рәнҗеткәнем, гафу ит мине дип. Һәм соңгы 6нчы шарты инде ул тәүбәнең вакыты чыкмау. Тәүбәнең кайчан вакыты чыга? Безнең инде җаныбыз, безнең бит аяклардан күтәрелә җаныбыз һәм менә бугаз кырыеннан безнең җаныбыз чыгасы. Менә җаныбыз бугазга җиткәч, безнең тәүбә ишекләре ябыла, тәүбәләребез кабул ителми. Менә шушы вакыт булып тора, шушы вакытка хәтлек без тәүбә кыла алабыз. Һәм инде галимнәр әйтте, кайбер галимнәр инде хәерле ди, шушы тәүбә шартларын үтәп гынахтан тыелгач, тәһарат алып, тагын намаз укып кую. Бу шарт түгел, әмма ләкин гынахтан туктагач инде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бер гынахтан соң изге гамәл кылып куй ди. Шушы изге гамәлең шушы гынахны сөртер өчен ди. Һәм кайбер галимнәр әйтте, тәүбә кылганнан соң хәерле ди 2 рәкать намаз укып кую. Бу шарт түгел, шарт менә шушы 6 шарт без санаган. Шушыны үтәлсәк, безнең тәүбәбез Аллаһ каршында кабул була. Тагын да инде хәерлерәк була, әгәр дә 2 рәкать намаз укып куйсак инде. Но бу шарт түгел, бу изге гамәлләрдән булып тора. Менә шушы тәүбә шартларын үтәп, гынахлардан тыелып, һәм хаҗдан соң кайткач иләребезгә яхшы якка үзгәрәбез икән, изгелекләр күбрәк кыла башлыйбыз икән,
гөнаһлардан тыелабыз икән, менә бу күрсәткеч булып тора инде, безнең хаҗыбыз Аллаһ каршында кабул ителгән, мабрур хаҗ булган. Шуңа күрә һәрберебез үзебезгә карарга тиеш хаҗдан кайткач. Менә минем хаҗым кабул булдымы, юкмы? Әгәр яхшы якка үзгәрдек икән, безнең инде хаҗыбыз кабул була. Менә бу кыскача гына инде булды, шушы хаҗ белән инде гомраның инде кайбер фазиләтләре. Шуннан соң без инде кешеләрне сорыйлар, монда нинди гыйбадәтләр кылып була, шушы Мәккә җире турында инде без кыскача гына шулай әзрәк кенә әйтеп китербез. Хаҗ ниләренә кергәнче дәресләренә, шушы Мәккәдә нәрсә эшли алабыз, иң хәерле гыйбадәтләрнең берсе, иң беренче инде әйтергә кирәк, менә шушы Мәккә җирлеге бу иң хәерле җирләрнең берсе һәм Аллаһы Тәгаләнең иң яраткан җирләрнең берсе. Безнең Тирмизи җыентында сахих хадис килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Валлаһи ди, Аллаһ белән ант итәм ди, иннәки ла хайру ардиллаһ ди. Аллаһ белән ант итәм ди, дөрестлектә ди, син җир шарында иң хәерле җирләрнең берсе ди. Менә бу җир шарында, менә бу Мәккә җире иң хәерле җирләрнең берсе. Менә без моны аңларга тиешбез. Менә без хәзер утырабыз, йөрибез. Шушы хәерле җирнең һавасын сулыйбыз. Менә монда Кур'ан ингән. Монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туган, яшәгән. Һәм нәрсә дип Пәйгамбәр: "Ва хаббу ардиллаһи илаллаһ лаула анни ухриҗту минка ма хараҗту." Һәм дә Аллаһның иң яраткан җире ди, шушы Мәккә җире ди. Һәм әгәр дә миңа моннан чыгарга ди әмер булмаган булса, мин моннан чыкмаган булыр идем ди. Менә без шушы иң хәерле җирдә булуыбызны һәр вакытта да сизеп торырга тиешбез. Һәм шушы хәерле җирнең булуына тагын бер дәлил булып тора, шушы Харам мәчете булуы. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, нәрсә диде? Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган сахих хадистә: "Ва салатун фи масҗидил харам афдалу мин 100,000 салати ма сивахди." Шушы Харам мәчетендәге бер укылган намаз 100,000 мәртәбәгә ди зуррак ди, саваплырак ди бүтән намазларга караганда. Ягъни безнең монда укыган бер намазыбыз 100,000 мәртәбәгә саваплырак, әҗерлерәк бүтән җирдә укылган намазларга хәтлек. Мондый фазилат бүтән бер җирдә дә юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мәчетендә күпме савап? 1000. Акса мәчетендә күпме? 500. Ә менә монда бу изге җирдә 100,000. Һәм шулай галимнәр бу хадистә дә инде хилафләнделәр, икегә бүленделәр. Харам җире генә керәме? Харам мәчете генә керәме? Яки менә барлык харам җирлеге керәме дип. Бер төркем галимнәр әйтте, тулысынча шушы харам җирлеге, менә без харам җирлегендә утырабыз. Харам җирлегендәге укылган мәчетләрдә дә 100,000 дип әйттеләр. Икенче төр галимнәр әйтте, юк. Харам мәчетендә укылган намаз гына 100,000-гә тиң дип инде. Монда инде кайсы галимнәр көчлерәк икән инде мин әйтә алмыйм, чөнки икесенең дә дәлилләре көчле, әмма ләкин инде өмет итәбез инде Аллаһ Тәгалә монда укыган мәчет эчендә 100,000 бирер дип. Әмма ләкин булдыралганча инде көчебездән килгәнчә инде без тырышырга тиешбез инде. Гызырыбыз булмаса, Харам мәчетендә укырга, чөнки анда 100,000 мәртәбәгә тиң. Әле без Аллаһ Тәгалә безгә тагын насыйп әйлеме монда килергә? Тагын гомеребез калганмы безнең монда килергә? Андый форсат биреләчәкме безгә? Чөнки 100,000 намазны, бер намаз 100,000. Без өебездә җәмәгатькә йөреп тә 27 әҗер алып та, гомеребез күпме калгандыр, 100,000 савапны без тутыра алмыйбыз. Күпме генә гомеребез калмаса да. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бирде икән, ничә миллион мусульманнар арасыннан безне сайлап монда китерде икән, бу форсатны кулдан ычкындырмаска кирәк. Күпме кардәшләребез кызыгып калдылар. Ах, мин дә барыр идем ди. Кайберләре хәтта күңелләре тулып җырлап җибәрделәр. Шулаймы, кызыгып шушы изге җирләргә барасы килеп. Кайберләренең акчалары да бар.
сәламәтлеге дә бар, әмма ләкин бүтән төрле гозурлар белән анда мәсәлән баласын карыйсы бар, яки әнисен карыйсы бар, яки берәр туганы чирләгән ярдәм итүсе бар, килә алмады. Кемнеңдер сәламәтлеге бар, малы юк. Кемнеңдер сәламәтлеге бар, малы бар, сәламәтлеге юк. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә менә бу бүтән мөмкинчелекне бирде, без монда килдек. Шуңа күрә менә бу мөмкинчелекне ышкындырмый кулдан. Чөнки кайткач үкенәчәкбез. Гостиницада яттым бит, кибеттә йөрдем бит. Шунда күбрәк харамда утырсамы дип. Менә бу иң зур фазилат харам мәчетендә намаз уку. Икенче зур гыйбадат шушында гына эшләп була торган, шушы харам мәчетендә ул нинди гыйбадат? Ул таваф кылу. Тавафның нинди үзенчәлекләре бар? Ибн Маҗа җыентыгында килә торган сахих хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен тафа бил бейти ва салла ракъатайн кана ка'итки рaqabati." Кемде шушы Кәбатулла тирәде таваф кылды ди, аннан соң 2 ракат укыды икән ди, ул ди бер кылны азат иткән кебек әҗр савап ала ди. Ни өчен соң монда кул белән чагыштырыла? Безгә аңлар өчен мисал китерәсем килә. Элеккеге вакытта куллар булган. Кул ул бушка эшли торган хезмәтче. Аңа хезмәт хакы да түлисе юк, аның бер нинди сайлау хукукы да юк. Аның хуҗасы нәрсә әйтә? Бөтенесен эшли. Хуҗасы аны киендерергә, ашатырга тиеш. Рахат бит инде, үзенең хезмәтчең бар. Хезмәт хакы түлисе юк аңа. Нәрсә әйтә? Бөтенесен эшли. Синнән китә алмый ул. Китсә дә аны бүтән кеше кабул итми, киресегә кайтаралар. Нинди иман кирәк шушындый кешене азат итәргә. Шулаймы? Бик авыр бит, үзебез күзаллап карыйк, хезмәтчең бар ди син. Берни сайлау хукукы юк, битеп кушканыңны эшли, үзе рахат бит, бер нәрсә эшләмисең, аңа гына әйтеп ятасың. Һәм бер кая да кача алмый. Мәсәлән, паспорты юк дигән, шулаймы? Бер кая китә алмый, бер кая кабул итмиләр аның. Паспорты синдә генә ди мәсәлән. Һәм шуңа күрә элеккеге вакытта безнең ислам динендә инде кулны азат итү, ислам дине куллылыктан арындырырга чакырды. Ислам диненең төп максаты Аллаһның кулы булу, кеше кулы булу түгел. Шуңа күрә шундый зур әҗр савап Аллаһ Тәгалә әзерләде, кем кулны азат итә. Шуңа күрә менә кем таваф кылып 2 ракат намаз укый икән, ул кулны азат иткән кебек зур әҗр савап ала. Һәм икенче риваяттә килә, Мустадрик аль-Хаким дигән җыентыкта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ла ядау кадаман ва ла ярфа ухра илля хатта Аллаһу анху биха хатиятан ва катаба лаху биха хасанати." Таваф кылганда ди кеше ди бер аягын куйган сайын Аллаһ Тәгалә ди бер әҗр савап яза ди. Без таваф кылганда бер аягыбызны куябыз, Аллаһ Тәгалә бер әҗр савап яза. Һәм икенче аягыбызны алабыз ди, бер гынахыбызны гафу итә ди. Кичкенә гынахлар керә инде. Шуңа күрә күбрәк таваф кылган сайын, арасы ераграк булган сайын, безгә күбрәк әҗр языла һәм күбрәк инде безнең гынахларыбыз гафу ителә, кичек гынахларыбыз. Менә бу шулай, бу фурсатны ышкындырырга кирәкми, күпме әҗр савап алып була. Күбрәк таваф кылган сайын, күбрәк адым атлаган сайын, күпме әҗр савап бирә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм күпме безнең гынахларыбызны ярлыклый, гафу итә. Һәм монда инде күп кешеләр инде сорыйлар, аңлап бетермиләр. Таваф кылгач намаз укыйсы юк дип беләләр. Гумрада, хаҗда гына дип. Юк, нәфил тавафында да безнең 2 ракат намаз укыла. Һәм шулай беренче ракатта Кафирун сүрәсе укыла, икенче ракатта Ихлас сүрәсе укыла. Монда инде аермасы нәрсәдә, гумра белән чагыштырганда, монда инде без киемнән уң як җилкәне ачасы юк, һәм тавафны инде йөгерәсе юк, гадәти адымнар белән барабыз, әмма ләкин бөтен калган хөкеме шулай ук. Кара ташка ишарат кылабыз. Бисмилла Аллаһу акбар дип. Шулай ук йемин пишмагында Раббана әйтәбез. Шулай ук таваф кылып бетергәч 2 ракат намаз укыйбыз. Кафирун, Ихлас сүрәсе инде. Аннан соң инде тагын таваф кылырга теләсәк, шулай ук торабыз, китәбез, таваф кылабыз, тагын барып инде 2 ракат
намаз укыйбыз. Шулай ук шундый хөкем, әгәр дә инде буталабыз икән, менә сезгә сөйләп киткән имеш инде. Нишлибез буталсак? Иң кименнән башлыйбыз. Мәсәлән, 4 белән 5тә буталдык ди, ләкин син беләсең, 3-не син төп төгәл кылдың. 3 булгач инде монсы 4-нче дип китәбез. Һәм менә бу бердән-бер гыйбадәт таваф кылу. Бары тик шушы Мәккә Кәгъбатулла янында гына әйләнергә таваф кылырга ярый. Бүтән бер җирдә дә бернинди ташны да, бернинди агачны да, бүтән бер нәрсәне дә инде шулай әйләнеп таваф кылырга ярамый. Чөнки бу таваф кылу ул бер шундый үзенчәлекле гыйбадәт. Бүтән бер нәрсәне дә шулай әйләнеп, зикр итеп гыйбадәт кылырга ярамый. Бары тик шушы Кәгъбатулланы гына ярый. Шуңа күрә менә бу форсатны инде ышкындырмый. Бүтән бер каяда таваф кылып булмый. Бүтән бер каяда инде 100 мең әҗр савап алып булмый. Менә бу Мәккә шәһәрендә инде эшләнә торган гыйбадәтнең берсе. Бүтән бер каяда эшләп булмый. Шуңа күрә тырышык кешебездән килгәнчә, хәлебез булганча инде күбрәк таваф кылырга, күбрәк харам мәчетендә инде намаз укырга. Менә бу инде булды бер үзенчәлекләре. Һәм шулай ук тагын бер әйтәсе килеп киткәне, менә без бүген инде Зулхиджа аена кердек. Бүген Зулхиджаның 1-нче көне. Шушы Зулхиджаның 1-нче 10 көне бу бик саваплы көннәр, бик фазилатлы көннәр. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ибн Аббас радиллаһу анху исемле сахабадан риваят кылына, Бухари җыентында килә торган инде сахих хадис: "Ма мин айямил амалис салих фихинна хаббу ила Аллаһи минху фи һазихил айямил ашр." ди. Аллаһы Тәгаләнең ди иң яраткан изге гамәлләре ди шушы 1-нче 10 көндә эшләнгән гамәлләре ди. Менә бу хадис күрсәтә, безнең изгелекләребез әгәр дә шушы Зулхиджа аеның 1-нче 10 көнендә эшләнелә икән, бу Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле, иң яраткан, иң әҗерле гамәлләр булып тора. Изге гамәлләргә нәрсәләр керә? Аллаһны күп итеп зикр итү. Иң хәерле зикр Куръан уку. Без монда килдек, Куръан ингән җирдә тырышык күбрәк Куръан укырга. Таваф кылганда да укый алабыз, таваф кылып ардык икән, утырып ял иткәндә Куръан укый алабыз. Иң хәерле зикр ул Куръан уку. Яра Куръан укып та ардык икән, Аллаһны булай зикр ит. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаһу акбар, ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир. Субханаллах ва бихамдихи, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Булай әйтеп ардык икән, дуа кыл Аллаһ Тәгаләдән сора. Чөнки дуа кылу шулай гыйбадәтнең берсе. Таваф кылу әйтеп киттек. Менә бу көннәрдә кылган тавафыбызда Аллаһ каршында күпкә сөеклерәк, күпкә әҗерлерәк булдыра алабыз икән, ураза тотыйк. Шушы хаҗ башланганча хәтлек кешебездән килә икән. Мөмкинчелегебез бар икән, мал бар икән, мохтаҗларга садака бирик. Кардәш, әгәр дә шулай мөмкинчелегебез бар икән, анда ашатыйк, ризыклар алып бирик. Мәсәлән, шулай мохтаҗларга, бүтән хаҗиларга. Һәм менә шушы изгелекләрнең инде саны чиксез, аны күп төрле мисаллар китереп була. Әмма ләкин нинди генә изгелек эшләмәсәң, менә шушы 10 көндә эшләнгән изгелекләр Аллаһ Тәгалә күпкә ярата бүтән айның бүтән көннәренә караганда. Менә без Аллаһ Тәгалә икеләтә безгә шундый зур форсат мөмкинчелек бирде. Шушындый изге җирдә зур гыйбадәт кылырга килдек. Һәм шушындый фазилатлы айга, Зулхиджа аена кердек. Һәм Аллаһ Тәгалә бирә безгә шушы 10 көнне күп итеп изгелекләр кылырга. Әгәр дә шушы форсатны кулдан ышкындырабыз икән, без инде бик аянычлы хәлдә булачакбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә күпме гомер биргәнен беребез дә белмибез. 2нче елга шушы Зулхиджаның шушы көннәрендә яшибезме, юкмы?
Без белмибез. Иләребезгә кайтып җитәбезме? Бер Аллаһ белә. Тагын әле монда килергә мөмкинчелек юкмы? Шулай ук бер Аллаһ белә. Шуңа күрә гафиллектә булмыйк. Уяу булыйк. Аллаһ Тәгалә безгә бирде икән мондый мөмкинчелек. Тырышыйк, күбрәк Кур'ан укыйк, таваф кылыйк, харамга йөрик, Аллаһны зикр итик. Кешеләр белән талаша торган, кешеләр белән бәхәсләшә торган, кешеләрнең гайбәтен сөйли торган кешебезне юнәлтик кая? Аллаһка якынаюга, гыйбадәт кылуга. Барлык хирыслыгыбыз, тырышлыгыбыз шунда булсын. Һәм инде гынаһлар эшләгән булса, тәүбә кылып, чистары шушы өйрәнгән 6 шартка туры китереп, тәүбәләребезне кылыйк. Һәм анадан туган бала кебек чистарынып кайтырга насыйп эйләсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.